Hi dear students. Hi, good morning to one and all. Welcome to our second online immunology class on environmental science and sanitation microbiology. Here I am deals with the aquatic microbiology. Okay. In the previous class we discussed about the ESMB, what are the opportunities behind environmental microbiology, how it is different from other field, and what are the benefits studied this aquatic environmental microbiology. Then we discussed about the introduction about the aquatic microbiology and what are the organisms present in aquatic environment and what are the importance of aquatic microbiology. Then types of water, we discussed with the types of water: atmospheric water, surface water and groundwater. Then properties of these three types of water and how the organisms are present in this organism, where it came from. Okay, next we discussed about the terminologies used in the ESMB, like potable water, non-potable, contamination, etc. Then nutrient cycle in the aquatic environment, producers, primary consumers, detritivores, etc. Then we discussed about the lentic and lotic water system. Okay, lentic and lotic, there are three types of zones: fringing zone, pelagic zone and bending zone. Then we only discussed about the Newton layer, one of the most important layer, so in the hydrosphere, and what are the properties, what type of organism present in this Newton layer. Then we discussed about the lentic mixing types, polymixing and homomixing. Then based on the light penetration, different types of zones are discussed. There are four types of zones: littoral zone, limnatic zone, then profundal zone, and the last one is a benthic zone. And we discussed about detail in each zone, what are the properties, then microorganisms present in this region. Okay, I hope all of you understood that topic and well studied these topics. Okay, now we are going to start with the aquatic microbiology continuation, thermal stratification. Okay, thermal stratification. Okay, here the thermal stratification. And thermal stratification it is the existence of turbulently mixed water, means dense water, or different types of nutrients and organisms present in that water. Turbulent, okay, turbulent mixed layer of warm water. Okay, warm water on the top. Okay, mixed layer of warm water, that is warm water is known as epilimnion, overlaying a cold mass of relatively stagnant water. Okay, hypolimnion in a water body with the establishment of a thermocline due to cold water being more denser than the warm water. Okay, top layer of water is mixed water due to the air circulation and running of land water to the water bodies. The top layer of water is mixed. Okay, and the top layer of water is warm water due to heating from the sun. Okay, then it is less denser. Okay, warm water is top layer water is warm water, so which is exist on the cold water. Cold water is relatively stagnant water. അങ്ങനെ stagnant ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് cold water, which is denser. Okay, mass is denser than the cold warm water, and this cold water is known as hypolimnion. Okay, these two water bodies occurring in a water body with the establishment of thermocline due to cold water is more denser than the warm water. Okay, it depends on, okay, the thermal stratification depends on the shape and depth of the lake. Okay, lake ഇങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രോഡായി ടോപ്പിൽ ബ്രോഡും താഴത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വാട്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കാം. ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ വിൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ്, ദെൻ the top layer of water is mixed thoroughly. Okay, nutrients are mixed. If the amount of wind is low, top layer water also may be stagnant.
Then orientation of the lake. If the lake orientation is toward man-made things are okay, the wind is easily circulated on the lake. If the lake is present in the closed areas, the mixing is very rare. Okay, in the open areas the air circulated on the top layer, so top layer warm water is mixed thoroughly. If the lake present in the closed areas like inside, the mixing is very low, so nutrient circulation, organism distribution is very low. Next, if the thermocline is located deep enough, okay, deep enough, wind induced turbulence may not be sufficient to penetrate it. Okay, if the thermocline is located deep enough, ഒരു ലേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തെർമോക്ലൈൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫാൾട്ട് വരണം വെച്ചാൽ വിൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ടർബുലൻസ് മൈ നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു പെനിട്രേറ്റഡ്. അപ്പോൾ വിൻഡ് ഒരിക്കലും വാം വാട്ടർ, ടോപ്പ് ലെയറിലെ വാം വാട്ടറിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഹെൻസ് ലോവർ വാട്ടർ മാസ് വിൽ ബി സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആൻഡ് ഡിയോക്സിനന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൾഡർ വാട്ടർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഒക്കെ അവിടെയുള്ള ഓക്സിജനൊക്കെ ഫുള്ള് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഫുള്ള് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, അവിടെ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ളതിൽ ഓക്സിനേറ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. മിക്സിങ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർഫേസ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ടോപ്പ് ലെയറിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ കൂടി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടി കോണ്ടാക്ട് വയ്ക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെയറാണ്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ടോപ്പ് ലെയറിലാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൺലൈറ്റും കിട്ടുന്നത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മിക്സിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർഫേസ് ഏരിയ വെയർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ഒക്യൂ ആൻഡ് ബോട്ടം എപ്പോഴും അനറോബിക് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ സൺലൈറ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല, ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സഫീഷ്യൻ്റ്, അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്യൂരില്ല. സോ അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കും. വേർ ഏരിയ റീമിനറലൈസേഷൻ ഒക്യൂർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റീവ് സർഫേസിനും ബോട്ടത്തിനുള്ള മിക്സിങ് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബോട്ടത്തിലുള്ളത് എപ്പോഴും ഡെഡ്രിവറസ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ, ഡീകമ്പോസിങ് ഓർഗാനിസം. ഇത് പ്രോഡക്റ്റീവ് സർഫേസിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് റീമിനറലൈസേഷൻ ചെയ്യണം. ഈ മിനറൽസ് വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റീവ് സർഫേസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റൂട്ടിൽ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ തെർമോക്ലൈൻ ഈസ് ഡീപ്പ് ഇനഫ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെങ്കുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി തെർമോക്ലൈൻ. ഇഫ് ദ തെർമോക്ലൈൻ പെർസിസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, തെർമോക്ലൈൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോങ് ടൈമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന അപ്പോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഫുള്ളി അവിടെ ഡെപ്ലീഷൻ ആകും. ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സ് വിൽ ബി നൈട്രേറ്റ്സ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ സൾഫേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൈട്രേറ്റും സൾഫേറ്റുമാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി എപ്പിലിമിയാണ്. ഞാൻ ടോപ്പ് ലെയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എപ്പിലിമിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എപ്പിലിമിയൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, വാട്ട് ആർ ദി ഓർഗാനിസംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, എപ്പിലിമിയൻ top layer of the water body. This is upper layer of water body, warmer water, wind mixed water with greater nutrients. Okay, wind mixed water with greater nutrients. Nutrients എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അധികം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടറൊക്കെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിക്സിങ് ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വരേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പതുക്കെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് സെഡിമെന്റേഷൻ ആകാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ ആൾസോ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി top layer of water. So photosynthesis end products are accumulated in the top layer, then will sedimented to the bottom later. Okay, so top layer properties idana, upper water ആണ്, warm water, wind mixed with greater nutrients. The water is turbulently mixed day and night due to temperature variance. Okay, അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള വാട്ടർ എപ്പോഴും മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഫ്രീലി എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസസ് വിത്ത് എക്സ്പോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഗ്രാജുവലി ഡെപ്ലീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിനറൽസ് പെട്ടെന്ന് ഡെപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, mineral nutrients here the top layer of water, mineral nutrients are gradually deplete due to photosynthetic activity of the top layer organisms. Okay, algae,
phytoplankton, cyanobacteria, these are present on the epithelium water and do the photosynthesis. So here upper layer mineral nutrients are gradually depleted. Okay, next hypolemia. Okay, bottom water and hypolemia. This is bottom water most denser than with colder, denser layer with colder and deep water. Okay, so bottom water denser than the cold warm water. Okay, the colder water and denser and then it is located in the deep. Okay, deep. Okay, not affected by wind mix. ഇവിടെ വിൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇതില്ല. ഓക്കെ, ടോപ്പിൽ വിൻഡ് ഇതിൻ്റെ പെൻട്രേഷനേ ഇല്ല, സൺലൈറ്റ് പെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി വിൻഡ് മിക്സിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡാർക്ക് ഫോർ ഓക്സിജനിക് പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടു ഒക്യൂ. ഓക്കെ, അവിടെ ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വളരെ റെയർ ആണ് ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. ഡാർക്ക് ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടു ഒക്യൂ, ഹെൻസ് അനറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് വിൽ പ്രിവൈൽ. ഓക്കെ, അവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും അനറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തതും ദെൻ ഡാർക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അനറോബിക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്യൂർ. ഓക്കെ, അവിടെ നടക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ഓക്സിജൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ. ടോപ്പ് ലെയറിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടണും സൈനോബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ആ ഓക്സിജനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിസം ജീവിക്കും, ദെൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും. ബാക്ടീരിയൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി hypolemia region. Bacterial photosynthesis ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൻ എക്സാമ്പിൾ റോഡോസ്പൈറില്ലം, RHODOSPI RILLM LLUM. Okay, rhodospirillum. Due to presence of bacterial chlorophyll in this bacteria can do the photosynthesis. Okay, next say aging of lakes. This was in maybe essay question or definitely 5 mark questions. Okay, go through with this. If any doubt about this aging of laking process, please ask. Okay, definitely essay question or 5 mark question. Okay, it's important one, but the properties are very simple to understand. Okay, aging of lakes do grow old. Okay, it's a simultaneous process. Okay, lakes do grow old. It's a simultaneous natural process. It may be artificial also. Occur along its trophic level, which depends on the nutrient level. So lakes old ആകുന്നത് depend on the trophic levels. Okay, food chains present on that environment or depend on the nutrient level of that lakes. Okay, the aging of lakes may be speed up by allowing nutrients to accumulate in the lake. Okay, artificial ആയിട്ട് അവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഏജിങ് ഓഫ് ലേക്ക് ഈസ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, സ്പീഡിൽ അത് വേറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ, ഫർട്ടിലൈസർ, സ്ട്രീറ്റ്, സീവേജ് എക്സെട്ര, ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏജിങ് ഓഫ് ലേക്കിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഡംപ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വരുന്നത്. ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ഫർട്ടിലൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെയിനി സീസണിൽ ഫർട്ടിലൈസർ റൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലേക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. സ്ട്രീറ്റിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും, സീവേജ് വാട്ടറിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ലേക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏജിങ് പ്രോസസ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. പർട്ടിക്കുലർലി ദീസ് ഏജിങ് പ്രോസസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദി മൗണ്ടൻ ഏരിയാസ്. അവിടെ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, അവിടെ ഒരുപാട് ഫർട്ടിലൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ റെയിനി സീസണിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം അടിച്ച് താഴത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ലേക്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ പായൽ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് കാണാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ടു ദി ഏജിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് aging processes. Okay, oligotrophic lakes. First one, oligotrophic lakes. Okay, oligotrophic, it contains clear and deep water. Okay, clear water ആയിരിക്കും, deep water ആയിരിക്കും. Clean and pristine lakes with high quality. Okay, അപ്പോൾ clean water ആണ് അവിടെ, deep water ആണ്. Then pristine lakes. Okay, maybe it's used as for the some religion purposes. These waters are used for religion purposes and high quality. Okay, potable water ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Then food chains are very structured. Okay, line by line structure ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ for example phytoplankton consumed by the zooplankton, then zooplankton consumed by small fishes, then large fishes, then humans. അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ അവിടെ ഫുൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ
food chains are very structured in oligotrophic lakes. They are capable of sustaining large gases. എല്ലാ ഗ്യാസസിനെയും അവിടെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അവിടെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വെരി ഹൈ വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി റീഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് റീഡിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും. ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ മിനിമം ആവറേജ് ലെവലായിരിക്കും. അവിടെ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആയാലും അനിമൽ ആയാലും എത്ര ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ആവശ്യം അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ് അക്യുമുലേഷൻ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ആർ ആസ്തന്റിക്കലി ഫ്ലസ്സിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു റിലീജിയൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒളിഗോട്രോഫിക് lake. Okay, look at the picture of oligotrophic lake. Okay, oligotrophic lake la full deep water ആയിരിക്കും, clean water ആയിരിക്കും, clear blue water. Then അവിടെ എല്ലാ എൻവറോൺമെന്റിലും എന്തൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. കൊളാപ്സ്ഡ് റോക്ക് സീഡ്സ്, ഇവിടെ ഇത് നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെയാണ് തെർമോക്ലൈൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, തെർമോക്ലൈൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരെ മിക്സിംഗ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ മിക്സിംഗ് ഇല്ല, സെഡിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒളിഗോട്രോഫിക് ലേക്ക്. ദെൻ അതിന്റെ വാട്ടർ ബോഡിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതൊക്കെ വളരെ ലോ ആണ്, ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ്. ദെൻ ഫുഡ് ചെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതുണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ദെൻ സ്മാൾ സൂപ്ലാങ്ക്ടൺ, ദെൻ primary consumer, secondary consumer, then birds. ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും. Okay, we are detail about this oligotrophic. Generally, these oligotrophic environments are free of weeds and large algal blooms. Okay, അവിടെ ആവശ്യകരമായ ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യലും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഫുഡ് ചെയിൻ. സോ ആൾ ഫ്രീ ഓഫ് വീഡ്സ്, ആവശ്യം വേണ്ടാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ ജീവിക്കില്ല. ദെൻ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസും അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ലോ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒരുപാട് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് കേട് എങ്ങനെ പറയാ നശിപ്പിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈസ് മച്ച് ഹയർ. അപ്പോൾ അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് റീമിനറലൈസേഷൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോൾ സ്മെല്ലിങ്ങോ വേസ്റ്റോ ഡംപ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ലോ ഇൻ ദി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലും പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ലോ ആയിരിക്കും. ഇൻഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ലോ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് phosphorus carbons are very low in these lakes. Okay, inhabitant microbes are called oligotrophic microbes. The organism present in that lakes is called oligotrophic microbes അല്ലെങ്കിൽ oligotrophs. These have very low nutrient requirement, hence grow in this region. അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസമും ലോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാതെ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ these organisms are known as oligotrophs, have the ability to grow in the presence of low level of nutrients. Okay, next eutrophic lakes. These are opposite to the oligotrophic lakes. Eutrophic lakes, these are most productive. അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ആണ് ഒളിഗോട്രോഫിക്കിൽ, ഇവിടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ലാർജ് ആണ്. ഇവിടെ യൂട്രോഫിക്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോമാസ്. ഓക്കെ, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോമാസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ നോർമലി വീഡി സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെ വീടും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡംപ് ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇവിടെ വീട് ഒരുപാടുണ്ട്, സബ്ജക്ട് ടു ഫ്രീക്വന്റ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം. ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒളിഗോട്രോഫിക് ലേക്കിൽ. ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബോട്ടം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ. ഒളിഗോട്രോഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അവിടെ ബോട്ടം ഓർഗാനിക് അക്യുമുലേഷൻ പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ ബോട്ടം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഹൈ ലെവൽ അക്യുമുലേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് യൂട്രോഫിക് ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ സ്മെല്ലിംഗ്, വേസ്റ്റ് ഡംപ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലിയർ നോൺ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂട്രോഫിക് ലേക്സിൽ. വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ, സസബിൾ ടു ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യൂട്രോഫിക് ലോയിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. ഡ്യൂ ടു ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീകമ്പോസസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് ഓർ എനി അതർ ഓർഗാനിസം. ദീസ് ഡീകമ്പോസസ് ആർ ഓക്സിജൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ്. ഓക്സിജനെ കൺസ്യൂം ചെയ്താണ് ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ ഇങ്ങനെ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അവിടെ
ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡിപ്ലീഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ലാർജ് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മാൾ ഫിഷസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ലാർജ് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. വലിയ ഫിഷസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലോ വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി റീഡിങ്സ്. ഓക്കെ, ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ അക്യുമുലേഷൻ ആകുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. ഹൈ ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് റീഡിങ്സ്. ക്ലോറോഫില്ലും ഫോസ്ഫറസും അവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫില്ല് ഫോട്ടോസിന്തസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് അതും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, ഫോസ്ഫറസ് ഒരുപാടാണ്. ഒളിഗോട്രോഫിക്കിലെ ഫോസ്ഫറസ് ലെവൽ കുറവാണ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതാകും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂട്രോഫിക് ലേക്സ് ഒക്കെ പായലൊക്കെ കാണില്ല, ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഒക്കെ, ഡ്യൂ ടു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. ദെൻ യൂട്രോഫിക് ലേക്സ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. ഓക്കെ, പായൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂട്രോഫിക് ലേക്സ് ഇങ്ങനെയാകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ വെരി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല, എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, മരങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും, പായലുണ്ടാവും, ലാർജ് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചെറിയ ഫിഷസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ബേർഡ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വേസ്റ്റൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് യൂട്രോഫിക് ലേക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെഡിമെന്റ്, ഒരുപാട് സെഡിമെന്റ്, ഇത്രയും സെഡിമെന്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, കുറച്ചാണ് വാട്ടർ സർഫേസിൽ കാണുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് ഡോമിനേറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ. ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഫിഷസ്, സ്മാൾ ഫിഷസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്, ലാർജ് ഫിഷസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. ഓക്കെ, യൂട്രോഫിക് ലേക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഡ്യൂ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ആനറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ. എങ്ങനെയാണ് ആനറോബിക് കണ്ടീഷൻ അവിടെ വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബാക്ടീരിയവും ഫംഗസ് ഒക്കെ വളരും, അത് ഓക്സിജനെ ഫുള്ള് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എയറോബിക് വേസ്റ്റ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഹാൾട്ട്. ഓക്കെ, വേസ്റ്റ് ഡൈജഷന് എപ്പോഴും എയർ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേസ്റ്റ് ഡൈജഷൻ ഇനി വരാൻ അവരെ സാധ്യതയില്ല. ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൾസോ ഹാൾട്ട്. ഓക്കെ, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഒക്കെ അവിടെ വളരാൻ സാധ്യതയില്ല. വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഹാൾട്ട്. ദെൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഗ്രാജുവലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അവിടെ പ്യൂർ വാട്ടർ ആയിരുന്നിരിക്കാം, ദെൻ ഓർഗാനിസം ഇങ്ങനെ അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആയി, ദെൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അനറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ അക്വാട്ടിക് സ്ലഡ്ജ് വിൽ എലിമിനേറ്റ് വിത്ത് ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ. അനറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇനി നടക്കുന്നത്. അനറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലഡ്ജ് അവിടെ ഒഫൻസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ, സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഫൻസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഓക്സിജൻ ഡെപ്ലീഷൻ ലീഡ് ടു ഫിഷ് ഡെത്ത്. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫിഷ് ഡെത്ത് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വിന്റർ കിൽ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വരും. ഓക്കെ, അവിടെ മഴക്കാലത്തും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാ ഫിഷും ഡെത്ത് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ മേ ബി എയ്തർ നാച്ചുറൽ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. നാച്ചുറലായിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, റൺ ഓഫിലെ കൂടി വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് അവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ മാൻ മെയ്ഡ് ആന്ത്രോപോജനിക് ട്യൂട്ടിയിൽ കൂടി യൂട്രോഫിക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാൻ മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് യൂട്രോഫിക് വരുന്നത്. Next, mesotrophic lakes. These are in between oligotrophic and eutrophic lakes. Mesotrophic lakes are in the boundary between oligo and eutrophic lakes. Have more nutrients. Okay, more nutrients and production than oligotrophic lakes. Oligotrophic lakes le production കൂടുതലായിരിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ആയിരിക്കും, ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. യൂട്രോഫിക് ലേക്സിലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ മീസോട്രോഫിക്കില് മോർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാൻ ഒളിഗോ, ബട്ട് നോട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് യൂട്രോഫിക്. ഓക്കെ, ദെൻ മോഡറേറ്റ് വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഡറേറ്റ് വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി, ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ ആണ്. ഓക്കെ, യൂട്രോഫിക്കിൻ കാട്ടിൽ ലോ ആണ് അവിടെ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ്, അപ്പോൾ മിനിമം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ മാറ്റർ ഓൺ ബോട്ടം ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ ആൽഗ ബ്ലൂം അറ്റ് സർഫേസ്. സോ കുറച്ച് അവിടെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അക്യുമുലേഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻ ദി യൂട്രോഫിക് ലേക്സ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ആൽഗൽ ബ്ലൂം മേ ബി വരാനും കുറച്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്, ബോട്ടത്തില് നമുക്ക്
decomposition and like oligotrophic and eutrophic lakes. So ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനും വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേക്സ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ഫിഷിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഫിഷ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റും വരും. മീസോട്രോഫിക് ഒളിഗോട്രോഫിക് ഉണ്ടാകും, യൂട്രോഫിക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിഷ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷസ് അവിടെ വളരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് മീസോട്രോഫിക്. മീസോട്രോഫിക്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. ചെറിയ ഫിഷസ് ഉണ്ട്, ലാർജ് ഫിഷ് ഉണ്ട്, ദെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ അതിന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മീസോട്രോഫിക്കിലെ സെഡിമെന്റേഷൻ മീഡിയം ലെവൽ സെഡിമെന്റേഷൻ, തെർമോക്ലൈൻ ഉണ്ട്, ദെൻ വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി ഏകദേശം സംതിങ് ലൈക്ക് ടു ഒളിഗോട്രോഫിക്. ഓക്കെ, നല്ല വാട്ടർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂട്രോഫിക് ആൻഡ് ഒളിഗോട്രോഫിക് ആണ് മീസോട്രോഫിക് ലേക്സ്.